अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वां तुहाडी मेज़बान सूफिया मलिक ते तुसीं वखन दे प्रोग्राम गुज़रियां गल्लां दिल याद करांदा है। ते नाज़रीन क्यों ना याद कीतियां जान, क्योंकि वक्त ही इस तरह का होंदा है कि सम टाइम जिद्दां असीं बैठे होंदे आ ते असीं पुराना वक्त याद करने ते याद करते सम टाइम इस तरह होंदा है कि साडे लब्बां ते एक बेसाख्ता जी हसी आ जांदी है। ते नाज़रीन मेरे नाल सरदार कमाल साहब मौजूद ने, उन्हां कोलों पुछने आ कि उन्हां दा दिल केहड़ियां गुज़रियां गल्लां याद करदा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम सोफिया। गुजरियां गल्लां दिल याद करांदा है। जिंदगी ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ उस फिल्म ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी दो तरह की सेहत मिलेगी, एक कमज़ोर तो फिर वो फिल्म बनते बनते क्योंकि मैं फिल्म बनाई सी मजदूरी नाल करके फिल्म बनाई सी, तो फिर मेरी सेहत फिल्म दे विच ठीक होंदी गई। वो फिल्म का पहला गाना ही होया सी मेरा ते खुशबू बेगम अदाकारा खुशबू की दूसरी फिल्म सी मेरी पहली फिल्म। क्या बात है। ठीक है जी। तो जो पहले दिन मैं गया तो मैं ज़ाहिर है पहले दिन बंदा कॉन्शियस होंदा है। वो जी पिछे लड़कियां डांस करदियां होंदियां ने, हाँ जी, वो काफ़ी सारियां कुड़ियां सन, तो वो तो हर फिल्म च होंदियां ने। हाँ जी गल उन्हां कुड़ियां ने मतलब एक फारसी जबान है जी बोली जाती है साडे ड्रामा फील्ड भी इंडस्ट्री भी, वो बड़िया उन्होंने मैंने जुगतां कीतियां। वो एक दूजे पूछन नहीं हीरो है आया नहीं, हीरो कदों कभी ये तो लगता कोई यरकान तो उठ के आया, कोई कहते नहीं हीरो तो बड़ा घड़ी गुल्ली वर्गा मूँह है। क्या गल है। फिर लेडीज भी मजाक तो मजाक सुटदी है मेरे कोलों लंघदी जुगता हीरो तो वेखो चिड़ी का बच्चा आलने चुड़ी गया होंदा है। वो मैं सारियां गल्लां उन्हां दी सुन रहा था, मैं कहा यार ये तो बड़ी बेइज्जती कर रही है, लेकिन मैं वो गाना करदा रहा। मैं कहा यार अल्लाह करे वो ड्रामे का कोई सीन आ जाए। वो जो गाना मुक्या फिर मेरा एक सीन सी तारक शाह साहब नाल, वो जो मैं सीन किया तो फिर कुड़ियां भी उत्थे सन सारियां। उन्होंने कहा नहीं ये कोई शौकीन नहीं है, ये कोई आर्टिस्ट है, क्योंकि मैं तो थिएटर तो आया सा। तो फिर कली कली मेरे को आई है सर जी असीं तुहानूं समझने सन तुसीं कोई शौकीया आए हो। तो मैं कोई गल नहीं, तुसीं शौकीया भी आए या जिस तरह भी आए जो तुसीं कीता तुसीं चंगा कीता है ना। तो तुसीं मैं कहा बहुत जुगतां कीतियां मैनूं। तो वो फिर मेरियां सारियां फ्रेंड हो गई, दोस्तां हो गई कि इत्थे इन्हूं तो पता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं फिल्म मतलब वो फिल्म लग गई। फिल्म लगन तो बाद 2 साल मैं फिर वेला फिरदा रहा। किसी ने मैंने पूछे नहीं तू किधर आया सा, क्यों आया सा, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हीरो ही आवांगा, तो किसी ने मैंने हीरो लिया ही नहीं। तो वो एक दिन मैं एक जगह पर बैठा सा, उत्थे गाने चल रहे थे, सारे हीरो इकट्ठे हुए सन, तो विच मैं भी सा। वो मेरे उस्ताद मोहतरम सुहेल खान साहब वो मैंने किते लभ रहे थे, मैं लभदे लभदे तू कित्थे सा? मैं कहा जो उत्थे सारे हीरो इकट्ठे हुए सन, विच मैं भी इकट्ठा होया सा। क्या बात है कि मैनूं फिल्म च काम ही नहीं मिल रहा। 2 साल बाद मसूद भट्ट साहब साडे डायरैक्टर ने पाकिस्तान के बहुत अच्छे, उन्होंने एक असिस्टेंट मैनूं मिले ने भट्टी साहब, मैनूं कहंदे ने यार वो फिल्म च काम करना है। मैं कहा यार इसे काम आया 2 साल हो गए फिर कहंदे नहीं वो फिल्म च ना एक सीन है। मैं कहा भट्टी साहब 2 साल हो गए मैं सोच रहा मैं हीरो आना, तुसीं कह रहे एक सीन, तो एक सीन मैं कित्थे करना है? कहते ठीक है तुहाडी मर्जी। तो वो कह के टुर रहे मैंने कहते ने सरदार साहब कभी कभी एक सीन भी कर नहीं दिंदा, अल्लाह उस बरकत पा दिंदा। क्या बात बिल्कुल। वो जो उन्होंने मैंने ये कहना कि अल्लाह उहदे च भी बरकत पा दिंदा, तो मेरा भी दिल किया कि यार इन्होंने जिस तरह कहा, मैं कहा शूटिंग उन्होंने कहा सवेरे हैगी। वो अल्लाह लो मेरा तो रीमा बेगम नाल सीन सी, इजहार खाजी साहब तो रीमा बेगम। तो रीमा बेगम मेरा राती थिएटर वेख गए सन तमासील चो, तो मैनूं नहीं पता मेरा ड्रामा वेख गए। वो जो मैं उत्थे पहुंचा तो रीमा बेगम ने मैनूं वेख्या, तो उन्होंने मेरिया बड़ियां तारीफां कीतियां मसूद भट्ट साहब के सामने कि जी ये बहुत अच्छा एक्टर है, राती मैं ड्रामा वेख के आई ने इंज किया, तो उन्होंने बड़ियां तारीफां मेरियां करती। तो थोड़ी जी मेरी इज्जत बहाल हो गई। तो 0 मीटर गड्डी, तो रीमा तो बेगम तो मैं उस गड्डी च आ रहे तो सानूं बदमाशा ने रोकना है। ठीक है जी। तो मैं गड्डी च बह गया, तो रीमा बेगम मेरे नाल बह गए। तो जो मैं बैठ गया तो मैं रीमा बेगम कहा मैं तुहानूं एक मजे की गल दसां। कहंदे जी। मैं कहा मैनूं गड्डी नहीं चलानी आती। ओ माय गॉड। तो रीमा बेगम का कोई रिएक्शन नहीं आया। वो लिपस्टिक ला रहे कहती तो फिर क्यों नहीं चलानी आती, हुणे आ जाती। नो प्रॉब्लम। मैं कहा जी, कहती हाँ हुणे आ जाएगी। ठीक है जी। उन्होंने मैंने दसिया कि तुसीं इंज करो ना, पहले वो क्लच दबाओ। मैं क्लच दबाया, रीमा बेगम ने मेरा हाथ फड़ के गियर कहते ए फस्ट गियर लग गया, हुण आहिस्ता आहिस्ता क्लच छड्डो तो रेस दिओ। ठीक है जी। तो बाहर किसी नूं ना पता लगे तुहानूं गड्डी नहीं चलानी। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो रीमा बेगम अंदर सन, और उस तरह जिस तरह मैंने रीमा बेगम ब्रीफ कर रहे सन मैं उंज गड्डी चलाई। क्या रिस्क। सेम गड्डी चली और गड्डी फिर अपने मार्ग से आके खलो गई। ठीक है जी। वो पूरी फिल्म मैं गड्डी चलाने का शॉट दे दिता, ना डायरैक्टर साहब नूं पता सी, ना किसी बाहर के बंदे नूं पता सी कि मैनूं गड्डी नहीं चलानी आती।
ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਰੀਮਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਮਗਰ ਰੀਮਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ, ਇੰਜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰੀ, ਦਿਲ, ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਰੂਪ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਰੂਪ, ਨਾਰੀ, ਮੇਗਾ, ਨਰਗਸ ਬੇਗਮ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲਈਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਸਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਰਗਸ ਬੇਗਮ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੀਰੋਇਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬੜਿਆ ਸੀ ਨਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਂ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਫਿਲਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੱਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਜਾਜ਼ਤ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਨਾ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਵੀ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੱਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾ ਰੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਖ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਸਲੀਨ ਪਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਰੋਇਆ। ਰੋਇਆ। ਸਭ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਉਹ ਬਕੂਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੈਡ ਬੜੀ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਰੋਏ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਸਮ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀਰਮਨ ਸੀ, ਗਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਸਾਡੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰੀ ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਭੈਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਲੱਗੂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਹਿ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੇਲ ਐਕਟਰ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਜੀ ਮੈਂ ਸਭੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਹਸਨ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਮੇਰਾ ਸੀ ਸਾਲਾ ਵਿਗੜਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੋਹਸਨ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮੁੰਡਾ, ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਪੂਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕੌਣ?
ਕੀ ਬਾਤ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਨੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਹਾਲ ਚੰਗਾ ਲੰਘਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੂਫੀਆ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।